श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुद्धानन्दोरुसंविद्वितिबलबहुलौदार्यवीर्यादिदेहं चिन्ता सन्तापलेपोद्भवमृतिमुखरा शेषदोषातिदूरम् सद्भिर्वैराग्यभक्तिः श्रुतिमतिनियतध्यानजज्ञानयोगात् गम्यं वन्दे मुकुन्द विदममलमलं ब्रह्मवेदान्तवेद्यम् याञ्चामन्दरलोलिताद्यत उदयद्विद्येन्दिरा निर्जरैः जातो भारतपारिजातसुतरुः सद्ब्रह्मसूत्रामृतम् आसीत् तन्त्रपुराणसन्मणिगणो जातः सुखेन्दुः सदा सोऽयं व्याससुधानिधिर्भवतु मे भूत्यैः सतां भूतिदः स्वान्तध्वान्तनिकृन्तनेजितमहावैकर्तनाशूरजम् निर्दोषं जितचन्द्रचन्द्रिकमलं तापत्रयोन्मूलने गाम्भीर्ये जितसिन्धुराजममितं भास्यं यदास्याम्बुजात् आविर्भूतममन्दबोध भगवत्पादान् प्रपद्ये तथान् श्रीमद्वसंसेवनलब्धशुद्धविद्यासुधाम्बो निधयो मलाये कृपालवः पङ्कजनाभतीर्थाः कृपालवस्यां मयि नित्यमेषाम् श्रीमद्रमारमण सद्गिरिपादसङ्गिव्याख्यानिनाददलिताखिलदुष्टदर्पम् दुर्वादिवारणविदारणदक्षदीक्षम् अक्षोभ्यतीर्थमृगराजमहं नमामि। अथ तत्कृपया ब्रह्मसूत्रभाष्यं यथामति व्याकुर्वे श्रीमदानन्दतीर्थार्यमुखनिःसृतम् गङ्गासङ्गेन नैर्मल्यं रत्याद्भिरलभ्यते यथा वाचो विशुद्धिसिद्ध्यर्थं सङ्गम्यन्ते गुरोर्गिरः अथ अविद्यापटलपिहितनयनैः अन्यैः अन्यथा व्याख्यातानि ब्रह्मसूत्राणि यथावद्व्याचिख्यासुः भगवानाचार्यवर्यः पारीप्सितभाष्यस्य कैवल्याद्यखिलफलसाधनतादिसिद्ध्यर्थं निरन्तराय परिसमाप्त्याद्यर्थं च नारायणनमस्कारं ग्रथयति ग्रन्थारम्भं च प्रतिजानीते नारायणमिति नारायणं गुणैः सर्वैः उदीर्णं दोषवर्जितं ज्ञेयं गम्यं गुरुश्चापि नत्वा सूत्रार्थ उच्यते। ॐ मथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॐ श्रुतिक्षीराब्धिमामध्यधीमं दरमहीव्रता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे जन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भोक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक् सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्तानमो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुर्जे कृतकृत्यतं गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे सुखेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम् मनोजजिप्त्या मनसां निपत्या रघुत्तमाख्यं सगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नो दत्तमपि स्फुटं वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतं सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपथ आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्याकुमतः प्रचारनिरतानद्वैतदिग्धं तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्ते
ಸ್ತುತಿಖಚಿತೈ ಸಂಭೀಷಯನ್ಮೋದಯನ್ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ಸುಖೇ ಸರಿ ವಿಜಯತೆ ಪಾದಾಶಿತ ಶ್ರೀಪತೆ ಪ್ರಾವೋಚ ದ್ಯೋತಿಕಂ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾವಾಕ್ಯಾರ್ಥಚಂದ್ರಿಕಾಂ ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಗುರುರ್ದದ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೈದಾಂತಿಕಿಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲಯೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೇ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿದೋ ನೂನಂ ಮನಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ನಮೇ ಸದ್ಗತಿ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಂ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ವೇದೇಶ ಮುನಿ ಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧಾಟಿಕಾಕಾರಾನ್ ವಯಂ ನುಮಃ ಪೃಥ್ವೀ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಃ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಮತಾನುಗಾಃ ವೈಷ್ಣವಾ ವಿಷ್ಣು ಹೃದಯಾಃ ತಾನ್ನಮಸ್ಸೆ ಗುರುಂ ಮಮ ಆಪಾದಮೂಲಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತೆ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶುಭಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಏಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವಃ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನಾತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾಂ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತೆ ಯೈರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ ಶ್ರೀಮತ್ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುನ್ ಮಮ ರಾಮಶಬ್ದಾರ್ಥವಕ್ತಾರಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯರ್ಥಂ ಚ ಸಾಧಕಂ ಮಠಾಧಿಪೈರಮಾನಿತಂ ಚ ಸತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯತಿಂ ಭಜೆ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸತಾಮಖಿಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ ಸಮನ್ವಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಾದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಅಧಿಕರಣ ಮುಗಿಯಿತು, ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣ ಮುಗಿಯಿತು ಹೋದ ವಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಅಧಿಕರಣ ಎರಡನೇ ಅಧಿಕರಣ, ಅದು ಜನ್ಮಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನ್ಮಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೂತ್ರ ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯತಃ ಓಂ. ಇದನ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಹೇಳುವ ಸೂತ್ರ ಲಕ್ಷಣ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರ ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯತಃ ಓಂ. ಜನ್ಮ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ತ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಎಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಜನ್ಮಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಅಧಿಕರಣ ಜನ್ಮಾಧಿಕರಣ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ ನೋಡಿ ಮೊದಲು. ಅತ್ರ ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಣ ವಿಷ್ಣುತ್ವ ಸಮರ್ಥನಾತ್ ಅಸ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗತಿ. ನೋಡಿ, ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಅವನು ವಿಷ್ಣುನೇ ಹೊರತು. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ, ಚತುರ್ಮುಖಾದಿಗಳಾಗಲಿ ಜೀವನಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ. ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಣ, ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮ. ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ತದ್ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ ಅಂತೇನು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಷ್ಣುನೇ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣುನೇ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗತಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ವಿಚಾರ ಇದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಬೋನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ವಿಷ್ಣುತ್ವ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗತಿ ಉಂಟು.
ಅತ್ರ ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ವಿಷ್ಣುತ್ವ ಸಮರ್ಥನಾತ್ ತದ್ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗತಿ ಉಂಟು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ಸಂಗತಿಸ್ತು, ಶ್ರುತಿ ಸಂಗತಿ ಬೇಕಲ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗತಿ ಸರಿ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಶ್ರುತಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಗತಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ಸಂಗತಿಸ್ತು ತದ್ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯಂ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ನೋಡಿ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ. ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಯಾವನಿದ್ದಾನೆ ಅವನೇ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನಾದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ವಿಷ್ಣುವೇ, ಬೇರೆಯವರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಉಂಟು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ತಸ್ಯ ಚ ವಿಷ್ಣುತ್ವಂ ಯಾವತ್ನ ಸಾಧ್ಯತೆ ತಾವತ ತಸ್ಯ ಗುಣಪೂರ್ತ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯಾ ಭೇದಕ ಅಭಾವೇನ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯತ ನ ಸಂಭವತಿ ಇತಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾಕೆ ಅವನು ವಿಷ್ಣು ಆಗಬೇಕು? ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಆಗಬಹುದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತದ್ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇವನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲವೋ, ಇವನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗುಣಪೂರ್ತ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯ, ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಸಿದ್ಧವಾದರೇನೇ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಗುಣಪೂರ್ಣತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ವಿಷ್ಣುತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವನು ಸಿದ್ಧವಾಗಲ್ಲ. ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭೇದಕವಾದ ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲ. ಭೇದಕ ಅಭಾವೇನ, ಭೇದಕ ಅಂದ್ರೇನು? ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದೇ ಇವುಗಳು. ಏನು? ವಿಷ್ಣು ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣ, ಜೀವರು ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣರಲ್ಲ. ಇವನು ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಜೀವರಿಂದ ಭಿನ್ನ. ಈ ರೀತಿ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭೇದಕವಾದ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಾವು, ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗಲ್ಲ. ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭೇದಕವಾದ ಒಂದು ಧರ್ಮವೇ ಇಲ್ಲ. ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರು ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಭೇದಕ ಧರ್ಮವೇ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ. ಅದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭೇದಕ ಧರ್ಮವೇ ಇಲ್ಲ. ಭೇದಕ ಧರ್ಮವೇ ಇಲ್ಲ, ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಂಗ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಬೇಕು. ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಅಂತಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಎರಡನೆಯ ಅಧಿಕರಣ ಜನ್ಮಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ವಿಷ್ಣುತ್ವವನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣುತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ತತ್ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅತ್ರ ವಿಷಯ. ಈ ಜನ್ಮಾಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ತದ್ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ. ತದ್ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಏನು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮನಿದ್ದಾನೋ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮಾಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಷಯ. ಸಂದೇಹ ಏನಪ್ಪ?
ಕಿಂ ವಿಷ್ಣು ಉತ ಜೀವಃ ಇತಿ ಸಂದೇಹಃ ತದ್ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಬೋನು ಅವನು ವಿಷ್ಣುನೋ ಅಥವಾ ಜೀವನೋ ಸಂದೇಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಸಂದೇಹ ಬಂತು? ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಬೀಜ ಏನು ಅಂದರೆ ಉಭಯತ್ರಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಏವ ಸಂದೇಹ ಬೀಜಂ. ನೋಡಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮಪದದ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ, ಜೀವನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಪದದ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಪದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ವಿಷ್ಣು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ, ಜೀವ, ಶಬ್ದರಾಶಿ, ಬೃಹಜಾತಿ ಜೀವ ಕಮಲಾಸನ ಶಬ್ದರಾಶಿಷು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಜೀವನಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ವಿಷ್ಣುನೋ ಜೀವನೋ ಅಂತ ಸಂದೇಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗ ಇರೋದೇನೇ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಉಭಯತ್ರಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಏವ ಸಂದೇಹ ಬೀಜಂ. ನೋಡಿ, ಯದ್ಯಪಿ ಪೂರ್ವಾಧಿಕರಣೆ ವಿಷ್ಣು ಏವ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಮುಖ್ಯ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದಲ್ಲೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮಪದ ಇದು ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು. ತಥಾಪಿ ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಕೃತವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸ್ಥಾಪನಾಯ ಭಾಷ್ಯಕಾರೈ ಏವ ಉಕ್ತತ್ವಾತ್ ಭವತಿ ಸಂದೇಹ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಓಮು ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ, ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಜ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುನೇ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ತಾವು ಹೇಳಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರೇನೇ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂತ್ರಕಾರರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸಂದೇಹ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾರು? ಭಾಷ್ಯಕಾರರೇ ಹೊರತು ಸೂತ್ರಕಾರರ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಅರ್ಥ? ವಿಷ್ಣುನೋ ಜೀವನೋ ಅಂತ ಸಂದೇಹ ಬರಬಹುದು. ತಥಾಪಿ ಸ್ವಕೃತವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸ್ಥಾಪನಾಯ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತೇನೆ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದ. ಆದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸೂತ್ರಕಾರ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಅರ್ಥವೋ ಅಥವಾ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುನೇ ಅಥವಾ ಜೀವನೇ ಯಾವುದು ನಿರ್ಣಯ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುನೋ ಜೀವನೋ ಏನರ್ಥ ಅಂತ ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭವತಿ ಸಂದೇಹ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಏನಪ್ಪ? ಜನ್ಮಾಧಿಕರಣದ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಏವ ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ತದ್ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬುವ ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಜೀವನೇ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಜೀವ ಏವ ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನೇ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಯಾಕೆ? ಬೃಹಜಾತಿ ಜೀವ ಕಮಲಾಸನ ಶಬ್ದರಾಶಿಷು ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಜೀವೇರೂಢತ್ವಾತ್, ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜೀವನಲ್ಲೇ ರೂಢಿ ಇದೆ. ಬೃಹಜಾತಿ ಜೀವ ಕಮಲಾಸನ ಶಬ್ದರಾಶಿಷು, ಜೀವ ಅಂತೆ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ರೂಢಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯುವ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜೀವನೇ. ನೋಡಿ, ಯದ್ಯಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರವರ್ತತೆ,
ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ವಿಷ್ಣುನೇ ಅಂಬೋರು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಜೀವನೇ ಅಂಬೋರು ಅಂತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಜೀವನೇ, ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಗ ಅದ ಅಲ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಂತಾರೆ ಯದ್ಯಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರವರ್ತತೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ. ತಥಾಪಿ ತಸ್ಯ ತತ್ರ ಯೋಗೇನೈವ ಪ್ರವೃತ್ತೇ. ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರಬಹುದ್ರಿ. ಹೇಗೆ? ಯೋಗ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ. ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನ ಯೌಗಿಕವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಜೀವನನ್ನ ರೂಢಿಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀವನಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ. ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಯೌಗಿಕವಾಗಿ. ರೂಢಿಗಿಂತಲೂ ಇದು ಇದು ಯೋಗ ವೃತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ರೂಢಿ ಪ್ರಬಲ. ನೋಡಿ, ರೂಢಿ ಯೋಗ ಯೋಶ್ಚ ರೂಢೇರೇವ ಬಲವತ್ವಾತ. ರೂಢಿ ಯೋಗ, ಯೋಗಾದ್ರೂಢೇ ಬಲೀಯಸ್ತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಮಾತಿದೆ. ಯೋಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ರೂಢಿನೇ ಪ್ರಬಲ. ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ರೂಢಿ ಜೀವನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಯೋಗ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಬಲವಾದ ರೂಢಿ ವೃತ್ತಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ. ಜೀವವಾಚಿತ್ವಮೇವ ಮುಖ್ಯಂ. ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ರೂಢಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ವೃತ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತೇನೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥ ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ, ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನೇ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಜೀವ ಏವ ನತು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ನಚ ರೂಢಿ ಪರಿತ್ಯಾಗೇನ ಯೋಗಾಂಗೀಕಾರೋ ಯುಕ್ತ. ರೂಢಿಯಿಂದ ಜೀವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದ್ದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ರೂಢಿಯನ್ನ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಯೌಗಿಕವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಒಪ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ರೂಢಿಯನ್ನ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಯೌಗಿಕವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ. ರೂಢಿ ಪರಿತ್ಯಾಗೇನ ಯೋಗಾಂಗೀಕಾರ ನಚ ಯುಕ್ತ, ಅದು ಸರ್ವಥಾ ಯುಕ್ತ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಧಕಂ ವಿನಾ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ತ್ಯಾಗ ಅಯೋಗಾತ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಯೌಗಿಕವಾದ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಾಧಕ ಇರಬೇಕು. ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಾಧಕ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಯೌಗಿಕವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ರೂಢಿಯಿಂದ ಜೀವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಬಾಧಕ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವ ಬಾಧಕ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ರೂಢಿಯನ್ನ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ವಥಾ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಬಾಧಕಂ ವಿನ, ಯಾವ ಬಾಧಕ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಗಂಗಾಯಾಂ ಘೋಷಃ, ಗಂಗಾ ಪದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರವಾಹ. ಪ್ರವಾಹ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಪದಕ್ಕೆ ಗಂಗಾ ತೀರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಮುಖ್ಯವಾದ ಅರ್ಥ, ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಅರ್ಥ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಾಧಕ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹಳ್ಳಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಗಂಗಾಯಾಮ್ ಘೋಷಃ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಗಂಗಾ ಶಬ್ದದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರವಾಹ, ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಂಗಾ ತೀರೇ ಘೋಷಃ ಅಂತ ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದಾದರೆ ಜೀವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ಬಾಧಕಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಬಾಧಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ರೂಢಿಯನ್ನ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ನಚ ಅತ್ರ ತಾದೃಶಂ ಬಾಧಕಮಸ್ತಿ, ತಾದೃಶಂ ಬಾಧಕಂ ಅತ್ರ ನಚ ಅಸ್ತಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಬಾಧಕ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಗಂಗಾ ಪದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಬಾಧಕ ಬರುತ್ತದೆ, ಅನುಪಪತ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಬಾಧಕ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದರೆ. ತಸ್ಮಾತ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾತ್ಯಾದೇಹೇ ಮುಖ್ಯ
ಮುಖ್ಯತಃ ಅಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯತ್ವಾತ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ ಜಾತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಿಜ್ಞಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ ಎಂಬ ಜಾತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜೀವನೂ ಬೇಡ ವಿಷ್ಣುನೂ ಬೇಡ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾತ್ಯಾದೇಹೆ ಮುಖ್ಯತಃ ಅಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯತ್ವಾತ್. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಇದೆಯಾ? ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿ ಎಂಬುದು ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿ ಅಂತ ತಗೋತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ದೇಹಾತ್ಮ ವಿವೇಕಸ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತ್ವಾತ್ ಜೀವ ಏವ ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇಹಾತ್ಮ ವಿವೇಕವೇ ಅವಶ್ಯಕವಾದ್ದರಿಂದ. ದೇಹ ಬೇರೆ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ. ಈ ದೇಹಾತ್ಮ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನೇ. ದೇಹಾತ್ಮ ವಿವೇಕಸ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತ್ವಾತ್, ದೇಹ ಬೇರೆ ಜೀವ ಬೇರೆ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಎಂಬುದು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ತದ್ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಜೀವನೇ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಆ ಜೀವ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ ಆಗ್ಯಾನಲ್ಲ, ಸಂದಿಗ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಸ್ಯ ಚ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶತ್ವೇನ ಅಸಂದಿಗ್ಧತ್ವಾತ್ ಅಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯತ ಇತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಜೀವನನೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ. ಆದ್ರೆ ಜೀವ ಏನಾಗೇನೆ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ. ಅಹಂ ಅಹಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಹಂ ದುಃಖಿ, ಅಹಂ ಸುಖಿ, ಅಹಂ ಭೋಕ್ತ, ಅಹಂ ಕರ್ತ. ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಜೀವ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶನಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಸಂದಿಗ್ಧನಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗುವುದು ಯಾವುದು? ಸಂದಿಗ್ಧವಾದ ಪದಾರ್ಥ. ಸಂದಿಗ್ಧವಾದದ್ದು ಜಿಜ್ಞಾಸಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಅಸಂದಿಗ್ಧವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಅಲ್ಲವೋ ಅದು ಸರ್ವಥಾ ಜಿಜ್ಞಾಸಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನಾದರೂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶತೆಯ ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವನು ಸಂದಿಗ್ಧನಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ವಿಷಯನೂ ಕೂಡ ಜೀವ ಅಲ್ಲ. ಈ ಜೀವ ಜಿಜ್ಞಾಸಕ್ಕೆ ವಿಷಯನಾಗಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂಬೋದು ಕೂಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದ್ದು, ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಅಂಬೋರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಅಂದ್ರವು. ರೂಢಿಯಿಂದ ಜೀವ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಧಕ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಯೌಗಿಕವಾದ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿ ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿ ಅದು ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯವಲ್ಲ, ಜಿಜ್ಞಾಸಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು. ಸರಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಜೀವ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಜೀವ ಏನಾಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಜಿಜ್ಞಾಸಕ್ಕೆ ವಿಷಯನೇ ಅಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಷಯವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಷಯವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ಜೀವ. ಈ ಜೀವ ಅಂತೂ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಜೀವ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಅಲ್ರಿ? ಜೀವ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂದಿಗ್ಧ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಜೀವ ಸಂದಿಗ್ಧ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಂದಿಗ್ಧ ಅಲ್ಲ? ಅಹಂ ಅಹಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಈ ಜೀವ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸ್ವಪ್ರಕಾಶನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಜೀವ. ಜೀವ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶನಾದ್ದರಿಂದ ಇವನು ಸರ್ವಥಾ ಸಂದಿಗ್ಧನಲ್ಲ. ಅಸಂದಿಗ್ಧನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಕ್ಕೆ ವಿಷಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಜಿಜ್ಞಾಸಕ್ಕೆ ವಿಷಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ
ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ ನೋಡಿ. ಅಥ ಸಿದ್ಧಾಂತಯತ ಸೂತ್ರಂ ಅವತಾರಯತಿ. ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅವತರಣಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಥ ಸಿದ್ಧಾಂತಯತ ಸೂತ್ರಂ ಅವತಾರಯತಿ. ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅವತರಣಿಕೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಣ ಇತಿ ಏನಪ್ಪ ಆಚಾರ್ಯರು ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಓಂ ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಅವತರಣಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯೋಣ. ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಹ ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಓಂ. ಈ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಣ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಹ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಓಂ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಯತಃ ಯಾವನ ದಶೆಯಿಂದ ಅಸ್ಯ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜನ್ಮಾದಿ ಅಸ್ಯ ಅಸ್ಯ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜನ್ಮಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೋ ಅವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಓಂ ಓಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಓಂ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಜನ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರಣನಾದವನು ಯಾರೋ ಅವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳದಂಗಾಯ್ತು. ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಲ್ಪಡುವ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣಕರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತೃವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬುದನ್ನ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಇಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಟೀಕಾರಾಯರು ವಿವರಣೆ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಬಾಧ ರೂಢಿ ಬಲಾತ ಜೀವ ಏವ ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ಪ್ರಾಪ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಕೇಳಿದ ಅನುವಾದ ಏನಪ್ಪ? ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಬಾಧ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ರೂಢಿಯಿಂದ ಜೀವ ಅಂತೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಜೀವನೇ ಇತಿ ಪ್ರಾಪ್ತೆ. ಹಿಂಗ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಬಂದರೆ ಟೀಕರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಿರಾಕರ್ತು. ಈ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಜೀವಗ್ರಹಣೆ ಬಾಧಕಂ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಜೀವಾಂತ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಬಾಧಕ? ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯಗೆ ವಿಷಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಬಾಧಕ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತಂ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಲಕ್ಷಣಮಾಹ ಸೂತ್ರಕಾರ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಜೀವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಜೀವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಬಾಧಕ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥವನು, ಅವನ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಕರ್ತೃವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮ. ಜೀವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತಾನ ಅಲ್ಲ. ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಲಕ್ಷಣ ಏನು, ಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನು, ಆ ಲಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಜೀವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಜೀವಗ್ರಹಣೆ ಬಾಧಕಂ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಜೀವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಧಕ ಉಂಟು. ಏನು ಬಾಧಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತಂ, ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ, ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವನು ಏನು, ಅವನ ಲಕ್ಷಣ ಏನು? ಲಕ್ಷಣಮಾಹ ಸೂತ್ರಕಾರ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು. ಇತ್ಯರ್ಥ. ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿ, ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಅಸ್ಯ ಜಗತಃ ಜನ್ಮ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ.
ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಜನ್ಮಾದಿ ಅಸ್ಯ ಯತಃ ಮೂರು ಶಬ್ದ ಇದೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಅಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ. ಅಸ್ಯ ಜಗತಃ ಜನ್ಮ, ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಜಗತ್ತಿನ ಜನ್ಮವೂ ಯತಃ ಯಾರಿಂದ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಆದಿ ಪದೋಕ್ತೆ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹೃತಿ ಯತಃ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಜನ್ಮಾದಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆದಿ ಪದ ಇದೆ. ಜನ್ಮಾದಿ ಎಂಬಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳು. ಆ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಅಂಬೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ತಗೋಬೇಕ್ರಿ? ಆದಿ ಪದದಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಿ ಪದೋಕ್ತೆ, ಆದಿ ಪದ ಜನ್ಮಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆದಿ ಪದದಿಂದ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ? ಆದಿ ಪದದಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂಹಾರಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಸೃಷ್ಟಿ ಸೂತ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ ಜನ್ಮಾದಿ, ಆದಿ ಪದದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಸಂಹಾರ, ಮುಂದಿನ ಎರಡನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದಿ ಪದದಿಂದ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹೃತಿ ದ್ವಿವಚನ ಅದು. ಆದಿ ಪದೋಕ್ತೆ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹೃತಿ ಯತಃ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಈ ಮೂರುಗಳು, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೊದಲನೇದು 3, ಆಮೇಲೆ 8 ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಮೊದಲಾದ 8 ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾವನಿಂದ ಆಗತವೋ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ. ಸ್ಥಿತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯತಃ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರತೀತಿ ನಿರಾಸಾಯ ಸೂತ್ರಂ ಯಥಾಬದ್ಧವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆಚಾರ್ಯರ ಮುಂದಿನ ಭಾಷ್ಯ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕೆಲವರು ಹಿಂಗ ಅನುಭವದ್ರಿ. ಏನು? ಜನ್ಮಾದಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ, ಆದಿ ಪದದಿಂದ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರ ಇವುಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರ ಈ ಮೂರುಗಳು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾವನಿಂದ ಆಗುತ್ತವೋ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರ ಈ ಮೂರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಆಗೋದಲ್ರೇ, 8 ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಆಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜನ್ಮಾದಿ ಎಂಬಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಆದಿ ಪದದಿಂದ ಕೇವಲ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾದಿ ಎಂಬಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಆದಿ ಪದದಿಂದ, ಜನ್ಮಾದಿ ಎಂಬಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಆದಿ ಪದದಿಂದ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರಗಳನ್ನ ಎರಡನ್ನ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಜನ್ಮ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ 7 ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದಿ ಪದದಿಂದ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರ ಎರಡೇ ಅಲ್ರಿ, 7 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. 7 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ನೋಡಿ, ಆದಿ ಪದೋಕ್ತೆ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹೃತಿ ಯತಃ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರತೀತಿ ನಿರಾಸಾಯ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವವನು ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಏನು? ಜನ್ಮಾದಿ ಎಂಬಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಿ ಪದದಿಂದ ಮುಂದಿನ 7 ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯ ಹೊರಡಿತು. ಆದಿ ಪದದಿಂದ ಮುಂದಿನ 7 ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡೇ ಅಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳಿ ವಾಕ್ಯ? ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರ ನಿಯಮನ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ, ನಿಯಮನ ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ಬೇಕು. ನಿಯಮನ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಾಹ ಯತಃ. ಇದು ಅರ್ಥ. ಜನ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ, ಆದಿ ಪದದಿಂದ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರ ನಿಯಮನ ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಈ 8ಗಳು ಕೂಡ ಯತಃ ಯಾವನಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಗತವೋ ಅವನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿ, ಟೀಕಾರಾಯರು
ಆಚಾರ್ಯರ ಈ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕ ಏನು ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದ್ಯಷ್ಟಕಂ ಅಸ್ಯ ಜಗತಃ ಯತೋ ಭವತಿ ತದೇವ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಚ್ಯತೆ. ನೋಡಿ, ತದ್ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮ. ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರವನು ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿ 8 ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾವನಿಂದ ಆಗುತ್ತವೋ ಅವನೇ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರ ನಿಯಮನ ಜ್ಞಾನ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಗಳು 8 ಕಾರ್ಯಗಳು. ಸೃಷ್ಟಿ ಹುಟ್ಟಿಸೋದು, ಸ್ಥಿತಿ ಆ ಪದಾರ್ಥದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರುವಿಕೆ ಅದು ದೇವರ ಅಧೀನವೇ, ಸಂಹಾರ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಹಾರ, ನಿಯಮನ ಅದನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜ್ಞಾನ ಕೊಡೋರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡೋನು, ಅಜ್ಞಾನ ಕೊಡೋರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಈ 8 ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಟ್ಟು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾವನಿಂದ ಆಗುತ್ತವೋ ಅವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದ್ಯಷ್ಟಕಂ ಅಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತಃ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯತೋ ಭವತಿ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ. ಯತಃ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಶೆಯಿಂದ ಭವತಿ ಆಗುತ್ತವೆಯೋ ತದೇವ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಚ್ಯತೆ, ಅವನೇ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡತಾನೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ತಲ್ಲಕ್ಷಣಂಚ ವಿಷ್ಣಾವೇವ ಸಂಭವತಿ. ಇಂತಹ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದ್ಯಷ್ಟ ಕರ್ತೃತ್ವ ಎಂಬ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. ನ ಜೀವೇ ತಲ್ಲಕ್ಷಣಂಚ ವಿಷ್ಣಾವೇವ ಸಂಭವತಿ ನ ಜೀವೇ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಏನು? ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದ್ಯಷ್ಟಕಗಳಿಗೆ ಕರ್ತೃವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದ್ಯಷ್ಟ ಕರ್ತೃತ್ವ ಎಂಬುದು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಜೀವನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ? ಜೀವನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನ ಜೀವಿ ಅತಃ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಜೀವೇ ರೂಢತ್ವೇಪಿ. ನೀವು ಹೇಳದಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜೀವನಲ್ಲಿ ರೂಢಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಾಧಕ ಸದ್ಭಾವಾತ್ ಇದೇ ಬಾಧಕ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಬರೋದಿಲ್ರಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಜೀವ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣವೇ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಏನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ? ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದ್ಯಷ್ಟ ಕರ್ತೃತ್ವ ಎಂಬ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ? ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣ ಬರದೇ ಇರೋದೇ ಬಾಧಕ. ಅತಃ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಜೀವೇ ರೂಢತ್ವೇಪಿ ಬಾಧಕ ಸದ್ಭಾವಾತ್ ತದ್ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಹಿಂಗ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುರೇವ ಇತಿ ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣುರೇವ ಇತಿ ಯುಕ್ತೈವ ಯುಕ್ತಾಯೇವ ಪ್ರಾಗುಕ್ತ ಜಿಜ್ಞಾಸ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಂದೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತವೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಂ ಅಥಾಥೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತೇನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತವೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯದ್ಯಪಿ ವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದ ವಿದ್ವದ್ರೂಢಿ ಯುಕ್ತ ತಥಾಪಿ ಅಭ್ಯುಪಗಮ್ಯ ಉಕ್ತಿಹೀಯಂ ಇತಿ ಜ್ಞಾತವ್ಯಂ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಟೀಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಂತೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜೀವನಲ್ಲೇ ರೂಢಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಯೌಗಿಕವಾದ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಎಂಬುದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜೀವನಲ್ಲೇ ರೂಢಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಯೌಗಿಕವಾದ ಅರ್ಥ ಉಂಟು. ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಯೌಗಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಂಬೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕೇವಲ
ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದು. ವಸ್ತುತಃ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ರೂಢಿ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಜ್ಞ ರೂಢಿ, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ರೂಢಿ. ವಸ್ತುತಃ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿದ್ವದ್ ರೂಢಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಯೋಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ರೂಢಿ ಪ್ರಬಲ, ನಿಜಾನೇ, ಒಪ್ಪೋಣ. ಯೋಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ರೂಢಿ ಪ್ರಬಲ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಈ ರೂಢಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥ ರೂಢಿ ಇದು? ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು, ರೂಢಿ ವಿದ್ವದ್ ರೂಢಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜೀವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಢಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಜ್ಞರ ರೂಢಿ, ಅಜ್ಞ ರೂಢಿ. ವಸ್ತುತಃ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿದ್ವದ್ ರೂಢಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇನೆ. ಯದ್ಯಪಿ ವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ವಿದ್ವದ್ ರೂಢಿಯುಕ್ತ, ವಿದ್ವದ್ರೂಢಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿಕೊಡೋದು ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ, ಜೀವನನ್ನ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ತಥಾಪಿ ಅಭ್ಯುಪಗಮ್ಯ ಉಕ್ತಿಹೀಯಂ, ಜೀವನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ರೂಢಿ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇನೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದು. ವಸ್ತುತಃ ರೂಢಿ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೂ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ರೂಢಿ, ಅಜ್ಞ ರೂಢಿ ಅಲ್ಲ, ವಿದ್ವದ್ ರೂಢಿ, ಜ್ಞಾನಿಗಳ ರೂಢಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತೆ ತಗೋತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ರೂಢಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತೆ ಅರ್ಥ. ಕೆಲವು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ರೂಢಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜೀವನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನುಭವದ, ಅದು ಅಜ್ಞ ರೂಢಿ ಅಷ್ಟೇ. ವಿದ್ವದ್ ರೂಢಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ರೂಢಿ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ. ವಸ್ತುತಃ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ರೂಢಿ ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ, ಅದು ವಿದ್ವದ್ ರೂಢಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಅಂತ ಸೂತ್ರ ಇದೆ. ಈ ಜನ್ಮಾದಿ ಎಂಬುವಲ್ಲಿ ಸಮಾಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಹುರ್ವಿ ಸಮಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹುರ್ವಿ ಸಮಾಸಲ್ಲಿ ಎರಡು, ತದ್ಗುಣ ಸಂವಿಜ್ಞಾನ ಬಹುರ್ವಿ, ಅತದ್ಗುಣ ಸಂವಿಜ್ಞಾನ ಬಹುರ್ವಿ. ಜನ್ಮಾದಿ ಎಂಬುವಲ್ಲಿ ತದ್ಗುಣ ಸಂವಿಜ್ಞಾನ ಬಹುರ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅತದ್ಗುಣ ಸಂವಿಜ್ಞಾನ ಬಹುರ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ತದ್ಗುಣ ಸಂವಿಜ್ಞಾನ ಬಹುರ್ವಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.